Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. ਦਰਸ਼ਕੋ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਭੂਮੀ ਪੂਜਣ ਵੇਲੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਆ साफ कर सकते हैं क्या वाकई श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने गोविंद रामायण लिखी थी। 5 दिन से खोज रहा हूँ, संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। ये इस तरह की कई क्वेरी सी भी कैन सिख स्कॉलर क्लैरीफाई whether Guru Gobind Singh Ji has written Gobind Narayan, searching for 5 days, did not get any answer। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ शिला निवास दे रखे प्रोग्राम दे समय मिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिता है, जो वीडियो आप संगत ने सोशल मीडिया दे विच देखी है, जिथे उन्होंने जिक्र किया है भी श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने रामायण लिखी है। इस बयान दे 3 पक्ष समझ विच पैंदे ने। पहला पक्ष तो यह है भी श्री रामचंद्र जी हुणां दे पैदा होने की कोई मिति नहीं मिलती, तरीक नहीं मिलती। इस करके कई लोग ये कह देंदे ने भी उन्हां दा दुनिया ते आगाज़ नहीं होया, ये सब मिथिहास है। सो श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों लिखे गए रामा अवतार नूं इस समागम के दरम्यान रामायण कहना इउं जापदा है जिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज की लिखत राही ये प्रौढ़ता की जा रही होवे भी रामचंद्र जी होए ने, क्योंकि गुरु पातशाह कदे भी झूठ नहीं बोलते। देखो, ये विच कोई दो राय नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह ने भी ये मोहर लाई है भी श्री रामचंद्र जी होए ने। बाणी का फरमान है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। जे राम जी पैदा होए ने तो फिर ही दुनिया तो अपनी उम्र भोग के गए ने। और कई वीर कह देंदे ने ये वैसे ही मिथिहासिक उदाहरणा दित्तियां ने। इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी दे अंदर रंचक मात्र भी मिथ नहीं है। मिथ का भाव है झूठ नहीं है। बाणी का फरमान है। गुरु पातशाह कहते ने, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुरसिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए। गुरु पातशाह की जिन्नी भी बाणी है उन्होंने सच करके मनना है। अगर रामचंद्र जी होए ने तां ही गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच गुरु तेग बहादुर साहिब ने जिक्र किया है। दूसरा पक्ष इस बयान का यह है भी अगर श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने रामा अवतार लिखिया है जिसनों ये रामायण कहते ने, तो इस तो भाव ये हिंदू भी रह लेंदे ने भी गुरु पातशाह हर धर्म का अदब करते सन। सो जिहड़ा सिख भाईचारा है जां हिंदू भाईचारा है, इन्हां दे संबंध सुखावे रहन। देखो, सिख जगत किसी भी धर्म नाल नफरत नहीं करता। ना हिंदू दे मंदिर नाल नफरत है, ना मुसलमान दी मस्जिद नाल नफरत है, ना ईसाइयां दे चर्च नाल नफरत है। गुरु पातशाह दी बाणी दा ते फरमान है, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवै गुसाइयां कोई अलाहे। कोई राम आखो कोई अल्लाह आखो। गुरु पातशाह कहंदे ने ये आवाज़ उस परमात्मा ताईं ही पहुँचती है। तीसरा पक्ष इस बयान का जिहड़ा है उहदे विच कोई दो राय नहीं। सानू सिखां नूं बड़ा वो चुभदा है। और सिख जगत के बड़े बड़े बुद्धिजीवी, सिख चिंतक वो ये क्याफा लाउंदे ने भी ये एक नीति के तहत भारत वर्ष का जो हिंदूकरण किया जा रहा है,
ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਭਗਤ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੱਖ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਦੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਕ ਮਾਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਅਵਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੇ, ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਭੇਵ, ਖੋਜਤ ਹਾਰੇ ਦੇਵ, ਦੇਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਮਰਮ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਅਲਖ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹੈ ਇਹ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਟੀਕਾਕਾਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਿਸਥਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 700-750 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਠਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਵਤਾਰਾਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਚਿਤਰਣ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਗਊ ਵਰਗੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਸਾਹਸ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰ ਰਸੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਉਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਦੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਬਾਬਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਾਸ਼ੀ ਆਦਿਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਣ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਤ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ, ਖੱਤਰੀ ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ, ਜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋ, ਵੈਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਣ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਲੋਂ ਲਿਤਾੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵੈਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਕੋਲ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਸਨ, ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਨਾਤਨ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਚਨ ਆਏ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਨ ਸਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਰੂਦਾ ਕਿਤ ਲਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰਾ। ਇੱਥੇ ਕਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਕਿਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰ ਦਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਰਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਦੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਉਹ ਕੁਝੇ 'ਚ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਰੁਦਰ ਤਿਸ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਚਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰੁਦਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਰੁਦਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ 24 ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੁਦਰ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਨਵੀਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਨੇ, ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਣੋਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜੇਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਸ਼ੀਆ। ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੇਦ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਤ ਵੀ ਕੱਢੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੈ ਸਰਬ ਢੰਡੋਲ, ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਢੰਡੋਲ ਕੇ ਢੂੰਡ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ? ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਕਈਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖੈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ 700-800 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗਊਆਂ ਵਰਗੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੇ, ਮੁਗਲ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਗਲ ਪਏ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ। ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਗਊਆਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਕਲਮ ਦੀ ਚੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ, ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਮਤੀਏ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ 24 ਅਵਤਾਰ ਲਿਖੇ, ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਇੱਦਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਖੁੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦਾ। ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਗਉਤ ਕੀ, ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਨਾਏ, ਅਵਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ, ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਕੇ ਚਾਏ। ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਯੁੱਧ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਸਮ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹ ਉਚਾਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮਾਇਣ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਰਾਮਾਇਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚਾਰੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਕਥਾ ਜੁਗ ਜੁਗਾ ਟਲ, ਸਭ ਕੋਈ ਭਾਖਤ ਨੇਤ, ਸੁਰਗਵਾਸ ਰਘੁਬਰ ਕਰਾ, ਸਗਰੀ ਪੁਰੀ ਸਮੇਤ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੁਗਾ ਜੁਗਾ ਤੋਂ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਸਨ, ਭਗਤ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਆਚਾਰ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਖੋਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਗਿਆਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਤ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਪਾਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕਲਮ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੁਖਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਜੁਝਾਰੂ ਪੱਖ ਹੈ, ਬਲਕਾਰੀ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ
ਤਲਵਾਰ ਉਠਾ ਕੇ ਅਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣ ਵੀ ਮੂਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਮਜ਼ਲੂਮ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਡਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਰਾਮਾਇਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਆਦਿਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਸਮ ਕਥਾ ਭਗਉਤ ਕੀ ਭਾਖਾ ਕਰੀ ਬਣਾਏ, ਅਵਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਕੇ ਚਾਏ। ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਹਿਬਰ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਫੋਲੋਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਕੁਝ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੈ ਲਏ, ਕੁਝ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੈ ਲਏ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ, ਰਜ਼ਮਨਾਮਾ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਨ। ਰਜ਼ਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੰਗ, ਨਾਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਮ ਰਾਵਣ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਰਚਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਗਵਾ ਬੈਠਾ, ਧਰਮ ਛੱਡ ਬੈਠਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋ, ਭਗਤ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਣ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਭਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਚਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕਉ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ, ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਕਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਸ੍ਰੀ ਇਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਇਸਪਾਨ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਤੇ ਕੁਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਮਤ ਕਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਚਰਨ ਫੜੇ ਨੇ। ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਝੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਰਾਮਾ ਅਵਤਾਰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਵੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ ਚਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਤ ਤੋਹੇ ਨਿਵਾਜਾ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਚਰ ਕਰਬੈ ਕੋ ਸਾਜਾ ਜਾਏ, ਤਹਾਂ ਤੈ ਧਰਮ ਚਲਾਏ, ਕਬੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਟਾਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਚਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਹੀ ਕਾਜ ਧਰਾ ਹਮ ਜਨਮੰ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਸਾਧੂ ਸਮ ਮਨਮੰ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਭਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਤੇ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ, ਤਾਂਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਦਾ ਇੰਬੋਡੀਮੈਂਟ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦਾ ਲਾਰਡ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਦਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਹਿਬਰ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਜਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਤੀਸਰ ਪੰਥ ਰਚਾਇਨ, ਵੱਡ ਸੂਰ ਗਹੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤੀਸਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਵੇਗੀ। ਔਰ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਨੇ ਔਰ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਅਦਬ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵੀ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਦਬ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੋ ਭਾਈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਵਿਪਰਮ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਦਾਸ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜੋ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਗਿਆਸੂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਬਾਬਤ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੁਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਜੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਓ ਹੈ, RSS ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵੇ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਕ ਬੋਲ ਨੇ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੇ ਉਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ, ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।